تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام 24 سپتمبر کو ایوان اقبال لاہور میں انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی قائدین سمیت ملک اور بیرون ملک سے جید علماء کرام، سیاسی قائدین، تاجر رہنما، میڈیا پرسنز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ پروگرام میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان صاحب نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت کی عظیم الشان ایوان اقبال کی کانفرنس اور انشاءاللہ امت کی بیداری کا ذریعہ بنے گی، اور تمام جماعتوں کے تمام قائدین شریک ہوئے، اور جس اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا گیا، اگر اسی طرح یہ اتحاد و اتفاق سے انشاءاللہ ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام طبقات، تمام کلمہ پڑھنے والے ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول اور ایک کتاب اللہ کے سائے کے نیچے جمع ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عالمی فتنوں کے لیے، وہ فتنہ قادیانیت ہو، انکار حدیث ہو، وہ فتنہ دجالیت ہو، ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوں یہ گلدستے سجے رہے تو انشاءاللہ ہر فتنہ شکست کھائے گا اور کامیاب ہوں گے۔ بنیادوں کے بعد عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید کے بعد انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ وابستگی اختیار کیے بغیر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید، احادیث طیبہ اور اجماع امت سے یہ عقیدہ ثابت ہے، اور بعد ازاں اس کا آئینی اور قانونی توثیق بھی حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی ایک عرصہ دراز سے ان قوانین میں ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جن کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک علماء اسلام زندہ ہیں، دینی ادارے زندہ ہیں اور دینی تحریکوں کے قائدین موجود ہیں، انشاءاللہ قادیانی کے ساتھ سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے اویئرنیس کمپین کو چلانے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج کے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کا بنیادی اساسی ایمان ہے، اور اگر اس سے کوئی انحراف کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر اس کے خلاف تو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہم آئین کو، دستور کو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن وہ قوتیں جو آئین کو نہیں مانتے اور ختم نبوت کو نہیں مانتے، ناموس صحابہ کو نہیں مانتے، تو پھر مسلمانوں کی ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں جو ہمیشہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، ناموس صحابہ کا دفاع کیا ہے، وہ میدان میں نکل آتی ہے۔ تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان قوتوں کو
काबू में रखे ताकि ऐसे मसाइल पैदा ना हो। मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट को मुबारकबाद पेश करूँगा। उन्होंने ये अज़ीमुशान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह KTV की टीम को भी कवरेज करने की सादत यहाँ पर हासिल हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्रामों की वजह से और KTV के वीडियोज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ना सिर्फ कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया बल्कि आप ये देखें कि KTV को ये भी सादत हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह KTV ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कादियानी नेटवर्क की जो साजिशें हैं KTV ने उनको बेनकाब किया है और कई ऐसे उनके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मंजर आम पर KTV लेके आया है जो आज से पहले नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो इनेकाद है बहुत ज़रूरी है। ये जहाँ जो आम लोग हैं जो मुसलमान हैं उनमें तबलीग का बायस बनता है, वहीं कादियानियों के लिए हिदायत का भी बायस बन सकता है। मोहम्मद को सदा बेजार रहना है, अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। मैं दिल की गहराइयों से इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना बाबरकत और इतना बड़ा इज्तिमा इन्होंने किया है और मुल्क और बैरून मुल्क के उलमा को भी इकट्ठा किया है और सिर्फ वाहिद एजेंडा ये है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है, हिफाजत करनी है। अल्लाह जल्ला शानु हमें और क़यामत तक आने वाली हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज का ये जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट हमेशा हर साल एक कॉन्फ्रेंस ईवान इकबाल में कराती आ रही है। वाली साहब अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह की ज़िंदगी से बीच में कुछ कोरोना की वजह से कुछ नागे आए थे 2-3 साल, लेकिन अब इंशाअल्लाह इस साल से फिर शुरू हुआ है और इसका असल मकसद तो दावत होता है, कादियानियों को दावत देना होता है और कि वो इस्लाम की तरफ वापस आएँ। इसलिए हर कॉन्फ्रेंस में इसमें हम उन नौ मुस्लिमों को भी आवाम के सामने पेश करते हैं जिन्होंने मिर्ज़ा पर लानत भेज कर और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में वो आते हैं। तो यही इसका असल मकसद होता है और इसके साथ साथ जो मुसलमानों के मुतालबात हैं हुकूमत से, ख़ास तौर पे ये जो तबलीगी सरगर्मियाँ अभी तक जारी रखे हुए हैं और इसको छोड़ नहीं रहे, इसके बारे में हमारा ख़ुसूसन हुकूमत से मुतालबा है कि इनसे ये छुड़वाई जाए। ये कॉन्फ्रेंस भी मुतालबा करती है और अवाम पाकिस्तान मुसलमानान पाकिस्तान का भी ये मुतालबा है और इसके साथ साथ जो है वो मसला ख़त्म नबूवत को आवाम को दोबारा उसको बतलाना, उसको उजागर करना, ये भी इसका एक मकसद होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों मकासद जो हैं इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए और अहम चीज़ ये है कि इखलास अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। प्रोग्राम के आखिर पर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने प्रोग्राम की कबूलियत और कादियानियों की हिदायत के लिए खुसूसी दुआ करवाई। मोहम्मद को सदा बेजार रहना है, अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी।